સુરતમાં ઝડપાયેલા 200 કરોડના હવાલા અને સાયબર ફ્રોડ રેકેટમાં મુખ્ય સૂત્રધાર પ્રતિક વસાવાનું વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે। સુરતમાં 200 કરોડના હવાલા અને સાયબર ફ્રોડ રેકેટના મામલે ટોળકીનું વધુ એક કારસ્તાન સામે આવ્યું છે। સાયબર ફ્રોડ આચરતી ટોળકીના મુખ્ય સૂત્રધાર પ્રતિક વસાવાની ટોળકીએ વર્ષ 2012માં લોકોને સસ્તામાં પ્લોટ આપવાના બહાને છેતરપિંડી કરી હતી। અનેક લોકો પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવ્યા છતાં પ્લોટનો કબજો આપવામાં આવ્યો નહોતો। સચિન વિસ્તારમાં પ્લોટ પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સસ્તામાં પ્લોટની સ્કીમ આપી લોકોને છેતર્યા હતા। ભોગ બનનારાઓએ વર્ષ 2018માં ડિંડોલી પોલીસ વખતમાં લેખિતમાં અરજી આપી હતી, જે અરજી પર પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કર્યા હતા। જ્યાં 200 કરોડના સાયબર ફ્રોડ અને હવાલા કૌભાંડમાં આરોપીઓની ધરપકડ થતાં લોકો ન્યાય માટે આગળ આવ્યા હતા। પોતાના મહેનત પરસેવાની મહામૂડી મેળવવા માટે લોકો રજૂઆત કરવા પોલીસ કમિશનર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને પ્રતિક વસાવાના નાના ભાઈ ચેતન વસાવાનો સ્થાનિક પોલીસ જોડે ગરોબો હોવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો। અન્ય પ્લોટ ધારક અને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની પણ ધમકી આપી હતી। પ્લોટ ધારકની પત્નીનો વિડીયો બનાવી વાયરલ કરવાની ધમકી આપી હતી। અનેક લોકોએ પ્લોટનું બુકિંગ કરાયું હતું, જે પ્લોટના નાણાં ભર્યા છતાં પ્લોટનો કબજો આપવામાં આવ્યો ન હતો, જેને લઈ પ્રતિક વસાવા, પ્રફુલ્લ, ચેતન સહિતના ઈસમો સામે આક્ષેપ કર્યા હોય, જેને લઈ હવે સુરત પોલીસ કમિશનર પાસે ન્યાયની માંગ કરી હતી। मेरा नाम राजकुमार जायसवाल है। 2012 में हम लोगों ने प्लॉट बुकिंग किया था। प्लॉट बुकिंग ये लोगों ने कर दिया, फिर बाद में जब प्लॉट देने का बारी आया तो ये लोगों ने मतलब प्लॉट दिया नहीं और बोले कि और पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। फिर हम लोग बोले कि हमारा जो प्लॉट है उसकी रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर आपको हम पैसा और दे देते हैं। लेकिन ये लोगों ने वहाँ से भी निकल गए, छटक गए। ये लोग है ना खाली प्लॉट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी किया है। और जब हमको मालूम पड़ा कि धोखाधड़ी हो रहा है तो 2018 में हम लोगों ने डिंडोली पुलिस स्टेशन में इसकी अर्जी डाली थी, जो अर्जी मेरे पास पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। डिंडोली पुलिस स्टेशन में अर्जी दाखिल करने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम संघवी साहब से विनती कर रहे हैं कि सर आप हमें न्याय दिलाइए और हमारा जो पैसा जमा किया है या तो ये पैसा देवे या तो फिर जहाँ प्लॉट ये लोगों ने बुकिंग किया था हमको प्लॉट देवे। आपसे इतनी विनती है सर। कितने पैसे जमा करवाते थे और कौन किसको पैसा आप देते थे? ये पैसा उस टाइम हम लोग है ना पहले बोले कि आपकी प्लॉट 3 लाख रुपए की है, तो 25,000 की एक रसीद उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने 5,000 करके हफ्ता बांध दिया, जिसमें इनका लड़का प्रतीक और प्रफुल्ल भाई भी आते थे पैसा लेने के लिए इनके ऑफिस पे, और चेतन भाई भी पैसा लेके जाते थे, प्रतीक भाई भी पैसा लेके जाते थे, प्रफुल्ल भाई भी लेके जाते थे। बाद में जब पैसा जमा हो गया तो इन्होंने अजीत सिंह को है दूसरा दलाल, उसके ऑफिस पे हम लोगों को ले गया इस बहाने कि आप लोग का दस्तावेज बनाया जाएगा। दस्तावेज बनाया नहीं इन्होंने और तब से हम लोगों को लटका के ही रखा हुआ है। आपने जब अर्जी दी तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? नहीं हुई सर, अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये तो हमें नहीं पता, और हो सकता है कि शायद पैसे के दम पे पुलिस स्टेशन में दबा दिया गया, हमारी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने दिया गया। क्यों मिलने आए हो आप? अभी हम मिलने आए हैं इसलिए कि हमें मालूम चला है कि प्रतीक भाई ने कुछ काम की ऐसा किया है कि जो गैर कायदेसर है और यहाँ से लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। उनकी संपत्ति यहाँ पे जब्त हो गई है, तो उस हिसाब से जितने लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको यहाँ से पैसा दिलाने की उम्मीद है। इस हिसाब से हमें मालूम पड़ा तो हम यहाँ पर आए हैं। बोलो મારું નામ જયાબેન છે, મારા ઘરવાળાના નામ પર છે આ પ્લોટ ને શું પ્લોટ કેદાર એ કરેલું છે આજે 2018ની વાત છે ત્યારનું એને એ કરેલું છે। દસ્તાવેજ કરીશ આપીશ, દસ્તાવેજ બીજે બી પ્લોટ આપવા તૈયાર થયેલો હતો પણ એને કઈ આપ્યું નથી મને ને 15,000 રૂપિયા મારા દસ્તાવેજ કરવાના આપી એને લીધા છે। કેટલા સમય સુધી તમે પૈસા ભરે? કેટલા રૂપિયા? મેં તો કેશ આપ્યા છે 2 લાખ રૂપિયા। શું કીધું તમે વાત કરી ત્યારે? એને કીધું તું કે આ પ્લોટ તમારા નામ એ કરી દીધો, મને ફાઇલ બી બનાવી આપી હતી। પછી થોડા વખત પછી એમ કે હવે તમારે દસ્તાવેજ કરી આપવાનો છે, દસ્તાવેજ કરી આપવા મને પૈસા આપો। તમે 15,000 રૂપિયા એને 15,000 બી કેશ આપ્યા છે કે ચાલો થોડા દિવસમાં એમ કે દસ્તાવેજ એમને ત્યાં લગ્ન હતા, લગ્ન છોકરાના પટે ને એટલે હું દસ્તાવેજ કરી આપીશ એવી રીતે કર્યું છે। કેટલા લોકો તમારી સાથે ફસાયેલા છે? મારે બહુ બધા લોકો છે, 100-150